Hi dear students, welcome back once again to our online class. Already I have taken two videos for you about your second chapter, that is Elixir of Life. So I'm going to continue now. Up to 9th paragraph we have finished now. So now onwards I'm going to take you from 10th paragraph. And in previous video I had told you to select which pointer do you want. Do you want pen or do you want the laser pointer or the highlighter? So majority of the voting I got between only the two. About the pen usage, nobody told. So that is ruled out. I'm not going to use pen because not even a single vote about the pen. Okay. So some students told about laser pointer because telling the reason that sir it is in a red color. So that red color will be starting point for our eyes. So that will be better. And some students have voted for highlighter. So because in the laser pointer you cannot underline, so we cannot even properly recognize it. So better sir you use the highlighter. So I thought which one to use between the two. So I decided finally to balance both. Okay, how miss? I will take the highlighter only, but that will be in the red color. How is the idea? Yes. So now you see highlighter I'm going to use, and that will be in the red color. Yes. Come to paragraph 10 and open your textbook. There, keep your pencil. Okay, wherever I'm reading and wherever I will tell you to underline, you underline with the pencil, but I'm going to use the highlighter. You don't go to use the highlighter in your textbook because it will become just like a gadi. That means your textbook full of the colors. You can't read it properly. So use pencil. I will use a highlighter. 10th paragraph. In previous video I had told you about the destructive methods of water. If water is not properly controlled, if we simply leave it as it flows, it will become a destructive force. And even I showed you a video for you, and I had told you about the soil erosion. What are the reasons, what are the causes for the soil erosion? And next I had told you about what are the measures to control the soil erosion. Okay, see this one in 9th paragraph I had told you about that. And now onwards I'm going to tell you about what are the uses of water. How can we get usages from the water in different ways? How can we utilize this one? Yes. So in the 10th paragraph, water is the basis of all life. Yeah, underline this one. Water is the basis of all life. Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. And underline the fluid. The fluid. In your exam they can ask you like reference with context. One sentence like they can give, and they can ask you that the fluid ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ವಾಟರ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 70%. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೂ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅರ್ತ್ನ ಬಾಡಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್, plant life and all physiological activity. That's one. Next, water is of course necessary for animal life, while moisture in the soil is equally imperative. Imperative ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. For the life and growth of plants and trees. ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ಗೆ, ಆನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ತೇವಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಹಂಗೆ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೀಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ದಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ there is no vegetation, there is no plant. Isn't it? Yes. Next, the preservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದರ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, artesian water, the ultimate source in all cases is rain or snowfall. ನಮಗೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರೈನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋಫಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ರೈನಿಂದ, ಸ್ನೋಫಾಲಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿತವೆ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಇವರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅವರಿಂದನೇ ಉಳುಕಿದೆಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ಮೇಲೆ. ಕಾಲುವೆಗಳ ನೀರು ಅದು ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಕಾಲುವೆ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಳೆಯಿಂದ. ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾಟಿ ನೆಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮೈಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗಿದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಮ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಲ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರೈತನ ನೋಡಿ, ಆ ತಾತ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಬೇಜಾರನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಲವಾರು ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊತೀರ, ನೀವು ಓದಿರೋದು ಯಾವುದೂ ಕ್ವಶನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲ ಉತ್ತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಈಗ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಡ ಅದಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ seasonal rainfall and is therefore very sensitive to any failure or irregularity of the same. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಈ ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ inadequate or irregular rainfall are closely connected with each other. It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು?
ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಮೆಷರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ವಾಟರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್. Next, it is evident, however, that in a country having only a seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground. The collection and utilization of this water is therefore of vital importance. Much of it flows down into the streams and rivers and ultimately finds its way to the sea. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೇನಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಏನಂದರೆ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಷನ್ ಅಥವಾ ಸೀಗೆ ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರು ರಿವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೈನಲಾಗಿ ಸೀಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲಿ. ಇದು ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅನ್ಬಿಲೀವೆಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Unbelievably large quantities of the precious fluid are thus lost to the country. The harnessing of our rivers, the waters of which now mostly run to waste, is a great national problem which must be considered and dealt with on national. Some point is there. Next, ಇದೇನಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತೈತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well-planned action. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಅರಿತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th paragraph, closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation. Underline this, afforestation. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಡು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು.
This is afforestation. The systematic planting of suitable trees in every possible or even in impossible areas and the development of what one can call civilized forests as distinguished from wild and untamed jungles. Underline this, civilized forest. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್ ಜಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟೇಮ್ಡ್ ಜಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಮರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, such plantation would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. They would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to waste. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th paragraph. The measures necessary to control the movement of water and conserve the supplies of it can also serve subsidiary purpose. Underline this, subsidiary purposes of value to the life of the countryside. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಪರ್ಪಸ್? ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೈಡ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಯ್ನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು. ಓಕೆನಾ? ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? ದನ ಎಮ್ಮೆ ಮೈನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಸಿಟಿಗಳ ಕಡೆ ಆದರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆರೆಗಳ ಹತ್ರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಈ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಫಾರ್ ದ ಚೀಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಬೈ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಟರ್ನ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೈ ಫಾರ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ರಿವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿತಾ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಬೋಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ನದಿ ರಿವರ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೇನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬೋಟಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಈಗ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಲಪಾತ ಏನೋ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಗಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಜಲಪಾತಗಳಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಗಳು ಟರ್ನ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹಿಯರ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ supplies usually also makes possible the development of hydroelectric power. Underline this, hydroelectric power. ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ನು ಕೂಡ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ to the life of the countryside and enable the rural economy to be improved in various directions. In particular, it would enable underground water to be tapped to a greater extent than at present, and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity or inadequacy of other sources of supply. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಈ ಲೆಸನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟಫಾಗೇ ಇದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಕಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಲೆಸನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಗ್ ಬೋರ್, ಆ ರೀತಿ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ಪವರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ? ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ it would enable underground water to be tapped, okay na, to a greater extent than at present, and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity or inadequacy. ನಮ್ಮ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಯಾಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆದರೆ, ಇನ್ಯಾಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇನ್ಯಾಡಿಕ್ವೆಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸರಿ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 14th. In one sense, water is the commonest of liquids. In other sense, it is the most uncommon of liquids with amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life. Yes, ಒಂದು ಬೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಾ ಬರೀ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತಂದರೆ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂತಂತ ಮರ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಯ್ಸ್ಗಳು ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ಗಳವ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೊಟ್ಟೆ ಅವನೇ. ಸರಿ, ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ ವಾಟರಾ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅನ್ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಯುನೀಕ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ and is far from an exhausted field of research. Underline exhausted field of research. Exhausted ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ವಾಟರ್ನ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ವಾಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ, ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಓದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಪರ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಕಾಪರ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ದಿನಕ್ಕಾರ ಸರಿ ಈ ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಮರಿನ್, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ನೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡೀರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಜಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಪರ್ದು ಬಿಂದಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ದು ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಗಮನಿಸೋ ಥರ ಆ ನೀರನ್ನ, ಏನು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾಮ ಇಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಥರ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡೋರು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕುಡೀರಿ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 2 ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ನ ತೊಗೊತಾರಂತೆ.
ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ 3 ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹುಡುಗಿರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹೋಗೋವಂಥ ಹುಡುಗಿರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋವಂಥವ್ರು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪಡುವಂಥವ್ರು, ಬೈದಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹುಡುಗಿರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರಿನ ವೆಸಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 2 ವಾಟರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ H2O ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, H2Oನೇ. ಆದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ವಾಟರು, ನೀವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆ ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಎನಿವೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ವೇ. ನೀವು ಕುಡಿಯೋಂಥ ವಾಟರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಂಥ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯೋಂಥ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್. Okay, I hope you understood who. So when that comes, then everything she will take care of that. So that's why. So until next class, take care. Bye bye.